ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಚಿಲ್ಕಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಚಿಲ್ಕಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾತ್ರಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳ್ಯದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 2 ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 5 ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಆಯಾ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 2 ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪೈಲಟ್ಗಳಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನೂಪ್ ಕಾಚೂರ್, ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಗ್, ವಿಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್, ಅವಿನಾಶ್ ಯಾದವ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Today is a very special day for Airport Authority of India in two ways. The first is, second one is we are long waited dream of night landing facilities going to realize. Today is the last our work from the airport that they have signed. Very special people came from the Delhi. They brought the vehicle, aircraft, special aircraft, and almost they spent one and a half hour on the air to check the procedures of the aircraft. For this is for night landing purpose. A night landing purpose के लिए one of the requirement है procedure check करना है. वो aircraft आने के लिए पायलट इधर aircraft आने के लिए उनका स्पेशल प्रोसीजर बनता है. वो प्रोसीजर वैलिडेट करने के लिए हमारा साथ कैप्टन साहब है, इधर कैप्टन कचूर साहब है, अनूप कचूर साहब है और शक्ति सिंह साहब है और स्पेशल इंस्पेक्टर्स है. वो दिल्ली से आया देवेंद्र नाथ है और अविनाश यादव है. हमारा देवेंद्र नाथ है, अविनाश यादव है. देवेंद्र नाथ ये फ्लाइट इंस्पेक्टर्स है. ये पूरा प्रोसीजर चेक किया. अभी मतलब ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट इधर आने के लिए स्पेशल चेक करना है पहले. अभी मान लीजिए एक रूट आप जाना है तो वो रूट कैसा है, रूट का प्रोसीजर अच्छा है नहीं है, वो पहले चेक करना है. ये चेक करने के लिए हम एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है, एक स्पेशल प्रोसीजर डिज़ाइन किया. वो डिज़ाइन हमारा इंस्पेक्टर्स और हमारा कैप्टन साहब पूरा 1.5 आवर फ्लाई करके पूरा प्रोसीजर चेक किया. अभी हमारे पास कचू साहब है, रेस्पेक्टेड साहब, थोड़ा ब्रीफ कीजिए. He is Captain Shakti Singh. I have come here with my flight inspectors, Mr. Devendra Nath and Avinash Yadav. Captain Shakti Singh and Captain Anup Kachuru, KACHROO. Okay, now we have come here for the special mission like this airfield till date is a VFR airfield. You can only depart and land only we can follow the visual flight rules. That is, you can only fly between sunrise and sunset. So you cannot fly before sunrise and you cannot fly after sunset. So that is a restriction, right? Now with this procedure, we validated it today. Now it will be approved. It will go to the regulatory authority for the further processing. And once we get a approval, generally it takes a month. I am not sure about how much time it takes. Once it gets approved by the regulatory authority, then it will be in the public domain and the airlines and other operators can use it.
Now what is the benefit of this is that with this procedure, now sunrise to sunset is eliminated. So you can fly after sunset, you can fly in the night. There will be no visibility restrictions, because now if somebody has to land at here, so he needs the visibility of I think 5 kilometers. He cannot land below 5 kilometers. If it is even the 4,500 meters, legally you cannot land. So you need a 5 kilometers visibility, because it's a VFR airfield. We call it a visual flight rules, the VFR airfield. Now technically we have changed this airfield with this procedure from VFR to IFR. That's the instrument flight rules, IFR, where there will be no visibility restrictions, and you can there will be no time restriction. You can land, take off even in the night, even after the sunset, before the sunrise, you know. So there will be no restriction, and it is a great achievement. I mean, my Airport Authority of India, we congratulate them, and we got this, you know, procedure done today, and it will be very good for the people here. I mean, it's a beautiful airport with a long runway, and it was getting wasted because of this restriction of sunrise to sunset. If somebody wanted to come after sunset, he cannot land. See, say example, these days the sunset timing is 6:30 in the evening. So legally, you can land 6:30, the sunset timings plus you can add 20 minutes. So you can land by 6:50, you can use this strip. After 6:50 in the evening, you cannot use this because of the limitations. And with these procedures, we call it we have done the validation of a RNP, which is a required navigation performance, is a RNP approach, is exactly, you can say, it's like an instrument landing system. So, you know, it computes its rate of descent with the help of the barometric, the altimeter, and we come below to certain height for the RNP. It's an approach, and it gives you the 3-degree the descent down to the runway, which is as good as the instrument landing system category 1. But for instrument landing system, you need the ground infrastructure. You need to install the localizer. You need a man and material. You need a glide slope. For this, you don't need anything on the ground, right? And this is, I mean, I feel very proud, and it's a great moment for the people out here, and even for the aviation sector, like for the non-scheduled companies, the airlines might come now, start making the plans to come to operate this airfield, because there has been a restriction. There is a restriction. Now with this procedure, there will be no restriction. That's it. During the cloudy atmosphere or No, there's no issue on that, because right now you can operate this airfield only from sunrise to sunset. So if sunset timing is 6:30, you cannot operate beyond that. So with this procedure, there will be no restriction and limitations of sunrise and sunset. You can land, take off in night. That's I got, because suppose if rain comes and if there is cloudy atmosphere, can the No, there is no restrictions from the clouding side and all this. No, it doesn't affect. It doesn't affect the instrument landing system. We have got a certain minima for those approaches, like in ILS has a certain minima it has, but definitely it doesn't need 5 kilometers. You know, right now we need the ATC will not allow any air traffic to land and take off if the visibility is less than 5 kilometers. Luckily these days you have the visibility 8 kilometers, so there is no problem. But say example, I am here, the visibility right now reduced to 4,000, I am stuck, I cannot take off legally because I need 5 kilometers. With this procedure, it gets all eliminated. You know? Please explain what procedure we have to done. LPV. No, this is the RNP. This is the RNP approach. We call it RNP. It's RNP. It's a required navigation performance. It's a GPS approach, sort of the GPS approach. GPS approach. Then another is LPV. Don't mix it with the LPV. LPV is the same approach, but we get that we need the certain satellite signals. You know, we did it off late at Kishangarh. We did it in Kannur. That is related with the the satellites, Gagan. You keep it aside. It has nothing to do with the satellites. It's a GPS approach. We call it a GPS approach. RNP approach. RNP. You write the R.
So inside the cockpit में FMS system रहता है. Flight management Yeah, system. I mean, वो FMS as a crew, as a flight inspector, everything is okay, satisfactory, but now this has to go to the regulatory authority. BGCA, then they will give their own, approvals and all those stuff. If they need anything else, will be doing. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುದ್ದಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ 4 ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಲಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರಿಗೆ 15ರಿಂದ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಟ್ ಡೇ ಆಗಿ ಉಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಉಳಿತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 5,000 ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ 116ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 116ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಂಟಿ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಭೈರಾಮಡ್ಗಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ನಜೀರ್ ಮಿಯಾ ಹಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಜಯತೀರ್ಥ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾರಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಜೂಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಸಾರಂಗ ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಅಗಸರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋಡಲ ಹಂಗರಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಘೋಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಗುರುವಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಯಕವೇ ಶಿವ ಯೋಗ, ಕಾಯಕವೇ ಶಿವ ಪೂಜೆ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮಾಡಿದೀಯನ ತಂದೆ, ಗಂಗಾ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಂತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ಸವ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಶರಣರು 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಯಕ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸೋಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಂಥ
ಶರಣರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಿ ಎಸ್ಸಪ್ಪ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ. ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇಶಮುಖ ವೃತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಬಸಮ್ಮ ಅವರ ಉದರದಲ್ಲಿ 1970 ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೀದರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 116ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಳದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಾಗೂ SS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 1971 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಮಪುರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ MBBS ಹಾಗೂ MS ಆಪ್ತಮಾಲಜಿ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಂತರ 2010ರಿಂದ 2012ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ 2014 ಮತ್ತು 2019ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅವರು 900 ICU ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಜಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 9.25 ಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗಳು ಆದಂತಹ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 116ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಭವನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋದರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅವರು ಭಾಳ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಂಡಿದ್ದವರು. ದಾಸೋಹದಿಂದ ಲಕ್ಷಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆದವರು. ಅಂಥ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ್ವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ದಾಸೋಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ, ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ವರೆಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ರಿ. ಈ ಸಂಘದವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಪರತೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಪವಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಈ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಗುರುವಂದನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುರುವಂದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ಶರಣರು, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವರು ಶರಣರು. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತೈಷಿ ಬಳಗದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು 116ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ದಯಾನಂದ ಅಗಸರವರೇ ಹಾಗೂ ಉಮಾದೇವಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೈಮಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ. ಕಾಯಕ ಅಂದರೆ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ದಾಸೋಹ ಅಂದರೆ ಅವರು. ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 108 ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್. ನಾ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ, ತಾಯಿಯವರೇ ಹೀಗದೆ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರಲ್ರಿ ಅಪ್ಪವ್ರೆ ಅಂತಿದ್ದು. ಬರಲ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಫೋನು 108 ಅಂತೇನಂತೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದು ಅದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದವರು ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ.
24 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ ಅಲ್ಲ, 10,000 ಜನರನ್ನ ಉಳಿಸಿದರು. ಆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪದ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಭಾಳದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಹಾದಿ ಸಮೀಪದ, ಹೋಗ ಹಾದಿ ಭಾಳ ದೂರದ ಅಂತ ಕಾಯಕ ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು? ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಕಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸೋಗ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ದಾಸೋಗ ಪೀಠ ಅಂದರೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೀಠ ಒಂದೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಂದ ಬಳಕ ಬಹುತೇಕ ಶರಣರಿದ್ದಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ಏನೇ ದಾಸೋಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ ದಾಸೋಗ ಮತ್ತೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಾಗ ಅವ್ರು ಕನಸಕ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವರ ದಾಸೋಗ. ಇವೆರಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತೋಶ್ರೀ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗೌರಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲವಾರದ ಶ್ರೀ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲವಾರದ ಶ್ರೀ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗೌರಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 29 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧ ತೋಟೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಲವಾರದ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧ ತೋಟೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಾತೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಗೌರಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 30 ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. ದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಶ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ಕುಸುಮ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗೌತಮರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಎಸ್ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ್ ನಾಲ್ವಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗೌರಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ ಎಸ್ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ್ ನಾಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಚಂದಾದಾರರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 3 ಮೇ 2023 ಒಳಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಜನಕಟ್ಟಿ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ವಲಯರವರ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಆಗದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740883478 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ ಹಯ್ಯಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ KSRTCಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನೌಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. EPFO ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆ 1952ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಂತು. ತದನಂತರ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 8.33% PF ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ. ಅದರಂತೆ 16/11/1995ರಿಂದ ಈ EPF ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಯಿತು. ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಂಥ EPFO ಚಂದಾದಾರಿಗೆ 500 ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ 1000 ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದರು. ಆ ದಾವೆ 4/11/2022 ಇತ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ EPFO ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 8.33% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡೆದ ನಂತರ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೇನದ ಹೈಯರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಅವಧಿ 3/3/2023 ಇತ್ತು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ 3 ಸಮೀಪ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ 3/5/23ವರೆಗೆ ಡೇಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಯದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ EPFO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದವರು ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ EPFO ಸ್ಕೀಮ್ 1952 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 26 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ 12% ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪತ್ರ ನಮ್ಮ KSRTC MD ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನ್ಯಾಸ ಮಂಡಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು 16/3/2023 ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ EPFದವರು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬರೆದೆ, KKRTC MD ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ 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 ಅದರ 4 ಸಂಘಗಳಾದ KKRTC, NWKSRTC, BMTC, KSRTC ನೌಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಲೀ ಆಫ್ 26 ಆಫ್ ದಿ EPF ಸ್ಕೀಮ್ 1950 ಪತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕೃತರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನ್ಯಾಸ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 16/3/23 ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗಮದ ನೌಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ, ಮಂಗಳೂರು ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರೇನದ ಆದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ KSRTCಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರು ಸುಮಾರು 9,000ರಿಂದ 10,000 ಇದೆ. ಬರೀ 80 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದೇನು 1952 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಏನದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲು ತಾವು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 17ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1932ರಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಮಿತ್ರ ವಕೀಲರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜಂಬಗ, ನಾಮದೇವ್ ವಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಳಸ್ಕರ್ ವಕೀಲರು, SS ಧನ್ನಾ ವಕೀಲರು, ಅಣ್ಣರಾಯ್ ಜಂಬಗ, ಶಿಖಾಮಣಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬಿಲ್ಕರ್, ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾವು ಅಂದರೆ ದೇವಮಿತ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜಂಬಗ, ಕೃಷ್ಣ CM, ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 2019ರಂದು 14/5 ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OBC ಜಾತಿಗಳಾದ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು NCSಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ, ಕೊರ್ಚ, ಬೋವಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ SC ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇವನು SC ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ PL ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 14ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು 2020ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರವರು ಸೇರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು NCSಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 27/2/2020ರಂದು ಸದರಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು OBC ಜಾತಿಗಳನ್ನು SC ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 12/3/2020ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ
ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ OBC ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾಡಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ 4 ಜಾತಿಗಳನ್ನು SC ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಂತ ಒಂದು NCSC ಆಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ. ಆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು 2020ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2020ರ ಆರ್ಡ್ರವನ್ನು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು 2-3 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯನ್ನು, ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪತ್ರದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು 16/2/2023ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳುವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ OBC ಜಾತಿಗಳನ್ನು SC ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 341 ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ತಾವು ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಂಕ ತರುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ NCSC ಅವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ SC ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ OBC ಜಾತಿಗಳು ಬಂಜಾರ, ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಕೊರಚ, ಕೊರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು SC ಪಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು NCSC ಇದು ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಮತ್ತು NCSCಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ದಾವೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಇದು ಕಾನೂನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು NCSCಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ವಿ.
ಆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ NCSC ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈಗೇನಾಗಲೇ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ NCSCಗೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು NCSC ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ದಾವೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.